ہارون صاحب، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں فچ ریٹنگ پاکستان کے حق میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی مستحکم رہتی ہے، کبھی بڑھ جاتی ہے، لیکن جو اس کے ثمرات ہیں وہ عوام تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ کافی حد تک بہتری آ گئی ہے، معیشت پروان چڑھ رہی ہے، لیکن جو مہنگائی ہے اس میں اضافہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ جی، یہ جو فچ کی یا اسٹینڈرڈ اینڈ پورز کی یا موڈیز کی کنٹری ریٹنگز ہیں، یہ آپ کا استحکام جو بتاتی ہیں، یہ مینلی جو ہمارے انٹرنیشنل لینڈرز ہیں یہ ان سے لنکڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کا یہ کہنا کہ یہ کوئی ہماری اکنامک گروتھ کے اندر کوئی پازیٹیو لائے گی، یہ انٹرنیشنل جو ہمیں قرض دیتے ہیں، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، بانڈ مارکیٹس ہیں، وہ اس کو بہت کیئرفلی دیکھتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ فچ نے اپنی ریٹنگ مینٹین کی ہے B-، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ڈیٹا ان کے پاس کیا ہے، جس کی بیس پہ کی ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ڈیٹا پاکستان کے بیورو سے اور باقی سورسز سے، یہ ایران وار سے پہلے کا ہے۔ یہ ڈیٹا اب جون کے اندر کروشل آئے گا کہ اس کی بیس کے اوپر ریٹنگز کو ریوائز کیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ اسٹیبلٹی آ جائے اور ریٹنگ مینٹین ہو یا بہتری کی طرف جائیں، تو ہمارے جو قرض لینے کی صلاحیت ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوگی۔ عوام کا جہاں تک تعلق ہے، وہ حکومت کو اپنی پالیسیز کو پیپل سینٹرک کرنا پڑے گا اور بڑی فنڈامنٹل تبدیلیاں لانی پڑیں گی تاکہ جو ہماری اکانومی کی اسٹیبلٹی ہے وہ عوام کی جاب کریشن اور اکنامک اپرچونٹیز میں کنورٹ ہو سکے۔ صحیح۔ تو ہارون صاحب، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہی کا وہی ہیں، کہیں کبھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے معاملات جو ہیں اس کے حوالے سے بھی خبر یہی موصول ہوتی ہے کہ اس میں بہتری نہیں آ رہی ہے، جبکہ دیگر جو اور دوسرے سرویز ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کافی حد تک بہتری کی جانب گامزن ہے۔ تو اس کو پھر کس طرح سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایک جانب ظاہر ہے عوام کے جو ذہنوں میں سوال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ معیشت اوپر جا رہی ہے، استحکام اس میں آ رہا ہے، تو پھر عوام کو اس کا فائدہ کیوں نہیں پہنچ پا رہا ہوتا؟ کہ معیشت کے 2-3 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک جس کی آپ بات کر رہی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی یا انٹرسٹ ریٹ کی یا فارن ایکسچینج کی، یہ ہماری ایک میکرو اکنامک جو ہماری گلوبل ڈیلنگز ہیں اس کی اسٹیبلٹی کی بات ہے کہ ہم قرض دے سکتے ہیں ٹائم کے اوپر، ہمارے پاس ایکسپورٹ کا امپورٹ کا کور کتنے ہفتے کا یا مہینوں کا اویلیبل ہے، دنیا کیسے دیکھ رہی ہے۔ اصل چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اس اسٹیبلٹی کو آپ کیسے کنورٹ کریں لوگوں کی خوشحالی میں۔ وہاں پاکستان ہسٹوریکلی کمزور رہا ہے، ابھی بھی کمزور ہے۔ دیکھیں لوگوں کی خوشحالی کیسے آئے گی؟ جب ہمارے پروڈکٹیو سیکٹرز جو جاب کریٹ کرتے ہیں، جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، جو ٹیکنالوجی کی بیس پہ پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں، جب وہ ایکسپینشن کی طرف جائیں گے۔ خالی GDP گروتھ یا $1 ٹریلین اکانومی یہ نہیں بتاتی ہے، یہ بڑا ٹارگیٹڈ اسٹریٹجی بتانی پڑتی ہے کہ جی ہمارے مثلاً کرنٹ سیکٹر جو ہیں، ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ہے، یہ اپنی کیپیسٹی کیوں نہیں ڈبل کر رہا؟ ایکسپورٹر آگے کیوں نہیں جا رہے؟ کیا بیریئرز ہیں؟ کیسے ہم ان بیریئرز کو پالیسی سے، فائنینسنگ کے ہیں، یوٹیلٹی بلز کے ہیں، ریگولیٹری ہیں، یہ بڑا ایک فوکسڈ کر کے ہمیں ٹارگیٹڈ جیسے ایسٹ ایشیا نے کی تھی، وہاں ہم کریں گے تو عوام کے حالات بہتر ہونے شروع ہوں گے، ان کے لیے اپرچونٹیز نکلیں گی، جابز نکلیں گی، ٹیکس بڑھیں گے کیونکہ ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس بڑھیں گی۔ یہاں پر پاکستان کی ایک کمزوری ہے اور وہ سپیس حکومت کو کھول کے ایکسپرٹس کو بیچ میں لانا چاہیے۔ بیوروکریسی is continuously perpetually failing to do so. Exactly. احتشام صاحب، کیا بیریئرز ہیں، کیا ہرڈلز آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کرائیٹیریا ہے وہ میٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور جتنی بھی ان ریٹنگز کے جو ثمرات ہم تک نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ہم عوام تک پہنچا نہیں پا رہے ہوتے؟ دیکھیں معروف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب آج کل کے زمانے میں جب آپ دیکھتے ہیں دنیا ایک ہیجانی کیفیت سے گزر رہی ہے، جنگ کا ماحول ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہے نا ڈوبتی تیرتی نظر آتی ہیں۔ ایسے میں ہم جیسے ڈیولپنگ ملک کا سروائیو کر لینا بھی میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہے، اور پھر یہ بڑی بے رحم ہوتی ہیں اپنا ریٹنگ ایجنسیز، یہ تو اپنا تجزیہ دیتی رہتی ہیں۔ فچ کا یہ تجزیہ دے دینا اور اس کو اپنی اس ریٹنگ پہ برقرار رکھنا، اور پہلے کی اگر ہم ریٹنگ دیکھیں اس کی موڈیز کی، وہ اس کو اسٹیبل CCAA1 اور پھر اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی B- ساورن ریٹنگ، تو بڑی حد تک میرا خیال ہے بڑی سیٹسفائنگ ہے۔ ہارون صاحب بڑی امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں۔ لانگ وے ٹو گو جب بات ہوگی تو ہمیں بہت کچھ اپنا
घर को इन हाउस ऑर्डर करना पड़ेगा। अब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं, एक मैं बात करूँगा, फिर मैं भी मारूख हारून साहब से सवाल पूछूंगा। देखें, इस वक्त जो मुश्किल पेश आ रही है मारूख, वो ये है कि हमारे जो 21 बिलियन डॉलर के रिज़र्व्स थे, और जिसमें 5 बिलियन डॉलर के कमर्शियल बैंक्स के हैं, 16 बिलियन डॉलर के हमारे स्टेट बैंक के हैं, उसमें से तकरीबन 5 बिलियन डॉलर अभी इस अप्रैल के महीने में निकल जाएंगे। इसमें 3.5 बिलियन डॉलर यूएई का जो हमने पैसा वापस करना है, और 1.3 बिलियन डॉलर हमने यूरो बॉन्ड जो मैच्योर हो चुका है उसकी पेमेंट करनी है। अब जो इत्तलात आ रही हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं, आपने देखा इस क्राइसिस के दौरान सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर आए थे और इत्तलात यही है कि 5 बिलियन डॉलर जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे हमारे स्टेट बैंक में। और ये जो एक बड़ी कड़ी शर्त रहती है IMF के, जी 3 महीने की इंपोर्ट के बराबर आपके रिजर्व्स होने चाहिए, वो होपफुली मेंटेन हो जाएंगे। लेकिन बात वही है जो हारून साहब कर रहे हैं, तो फिर आपने डे टू डे बुनियादों पर सर्वाइव करना है। अच्छी बात है कि जिस तरीके से आप देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF 3.1%, 3% ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, उस लिहाज से बड़ी अहमियत है। देखें, चाइना को आप देखें मारूफ कि आजकल के ज़माने में उनका 8% ग्रोथ रेट है, मार्च के महीने में 2.7% उनका ग्रोथ रेट रहा है। इतनी तेज़ी के साथ नीचे आया, 350 बिलियन डॉलर की कहा जाता है उनका ट्रेड है इसके ज़रिए, अपना हरमज कर दिए, तो वो परेशान हुए हैं, तो हमारी तो बात ही कोई नहीं है। exactly. एक चीज़ हारून साहब बताइएगा जो मेरा बड़ा कंसर्न है कि इस वक्त हमारे जिस तरीके से रिजर्व पे बड़ा शदीद दबाव आ चुका है, अब ये शार्प डिक्लाइन के बाद अब हम इसको कैसे मेंटेन करेंगे? क्या डे टू डे बुनियादों पे हमें कोई पैसा मिलेगा तो करेंगे? हमारी क्यों नहीं, जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, रेमिटेंस 38 बिलियन डॉलर तक गई हैं, अभी क्या वजह है कि एक मुद्दत होगी इस हवाले से हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे रिसोर्सेज जनरेट नहीं हो रहे, नहीं हम डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे एक्सपोर्ट की मार्केट, रेवेन्यू हमारे कम होते चले जा रहे हैं जिस तरह बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ रहे। तो आपको लगता है कहाँ है कि गलती कहाँ पे हो रही है? ये श्याम साहब, ये जो फंडामेंटल क्वेश्चन आपने रेज किया जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था, देखिए रिजर्व्स को बिल्ड करने के लिए हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि जिसके ऊपर कोशिश की जा रही है कि डेट को डेट से स्वैप कर लें, यूएई का पे कर दें, यूरो बॉन्ड का पे कर दें, और सऊदी अरब और कतर से हम साल का कर्ज जिसको डिपॉजिट कहते हैं लेके इसी सतह पर मेंटेन रखें। दूसरा ये है कि अगर हमारी रेमिटेंस के अंदर भी जून में कुछ कमी आती है बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट क्राइसिस, और हमारी ऑयल प्राइसेस का जो बिल इंपोर्ट का बढ़ा हुआ है उससे भी आपका करंट अकाउंट पे प्रेशर आता है, तो हमारे पास एक ही चारा है कि जो हमारे 1-2 सेक्टर्स जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एक्सपैंड नहीं कर रहे। आप उनके साथ बैठे, मैंने अभी कल ही नंबर्स देखे हैं, जैसे हमारी वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, निटवेयर है, एंड स्टिच गारमेंट्स हैं, वो 50% से ज़्यादा हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट हो चुके हैं। आईटी की जो हमारी वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं वो कोई 10% अरब डॉलर, उनके पीछे खड़े हो जाएं और उनकी कैपेसिटी को डबल करें, क्योंकि वो कंपेटिटिव है। जो लोग कंपेटिटिव नहीं हैं उनका हाथ जरा छोड़ दें। ये दूसरा तरीका है जो कि ईस्ट एशिया ने किया था, जिसको वो पिकिंग विनर्स कहते हैं कि, और सस्टेनेबल वही है। तीसरा तरीका ये है कि जो हम डेट मांग रहे हैं, इस वक्त हमारी डिप्लोमेसी अच्छी है, इंटरनेशनल पोजीशनिंग अच्छी है, हमें कोई 1-2 बड़ी, लेकिन इसमें हारून साहब ये जो कहा जाता है कि जिस तरीके से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को परफॉर्म करना चाहिए आजकल नहीं कर रहा, और जिस तरह कहा जा रहा है कि हमें जो बड़ी आस थी कि ये आप सीपैक के दूसरे फेज़ में जो 9 इकनॉमिक जोन बनने थे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आनी थी, वहाँ से एक्सपोर्टेबल सरप्लस निकलना था, जो मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में जाना था वो जा नहीं रहा। तो हमारे लिए तो वो बैक टू स्क्वायर वाली बात आ गई है कि हम वही पुराना रह गया कि 4-5 बड़े आइटम हम जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट करके, टेक्सटाइल को देख लें आप, जिस तरीके से हम चमड़े का सामान है, ये क्या कहते हैं स्पोर्ट्स गुड्स हैं, और इस तरह की चीज़ें हम करके अपने मामला चला रहे हैं। तो ये कहाँ आप लगता है कि ये टेक्निकली चाइना के साथ हमारे मामला क्यों नहीं तय हो सके? जो वादे किए गए थे हमारे साथ कि ये 9 इकोनॉमिक जोन बन जाएंगे, यहाँ पे फंडिंग आएगी, पैसा लगेगा और यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होकर जाएंगी, वो काम नहीं हुआ। जी सर। जी, आपको पता है मैं तो इसका इकोनॉमिक जोन्स का और सीपैक का, इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का, पाकिस्तान का मिनिस्टर भी रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर बड़ा क्लियर है, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सीपैक अलोन वहाँ से चीन से पैसा आके हमारी मुश्किलात का हल नहीं है। जो कहते रहे हैं गलत कहते रहे हैं। जब तक कि हम
प्राइवेट कैपिटल को सीपैक में पाकिस्तान से अट्रैक्ट नहीं करते, और प्राइवेट कैपिटल पाकिस्तान का आएगा, चीनी कंपनियां उससे पार्टनरशिप करेंगी तो काम चलेगा। कोई आदमी बाहर से आके रिलोकेट करके पाकिस्तान के मरूजी हालात में नई फैक्ट्रियां अभी चाहे जोन हो चाहे ना हो तैयार नहीं है। जितने चले हैं आप देख लें वो भी जॉइंट वेंचर्स हैं। वहाँ हमारी पॉलिसी का श्याम साहब बड़ी कमज़ोरी है कि ना हमारे पास लॉन्ग टर्म उनके लिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, ना हमारे पास हमने कोई पूल ऑफ फंड बनाया है कि मार्केट सर्च करें और फिजिबिलिटियाँ बना सकें, ना हमने जॉइंट वेंचर्स के लिए रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन, क्योंकि चीन के कारोबार करने के तरीके फ़र्क हैं, हमारे फ़र्क हैं, और ना ही हमने कंपेटिटिवनेस के लिए इकोनॉमिक जोन को यूटिलिटीज़ और जो चीज़ें चाहिए बर वक्त फराहम की हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप जो विनर सेक्टर हैं, जो कंपेटिटिव हैं, उनकी चीनियों से पार्टनरशिप कराएं ताकि वो कंपनियां लगाएं और उनका बिजनेस ये लोग मैनेज करें। आई थिंक पॉलिसी के अंदर एक तो मैं ये सख्त बात है सीपैक का, अब क्योंकि फेज इंडस्ट्री का है, उसको इमीडिएटली प्लानिंग कमीशन से निकाल देना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट हाउस बनाएं जिसमें बैंकर्स हों, इंजीनियर्स हों, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हों, वो उसको चलाएं तो मामला आगे जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।